أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي وأخواتي من النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الخيرة الطيبة النيرة أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا على الحوض مع سيد الدعاء محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم فرج كرب جميع المسلمين يا الله. أيها المؤمنون، أيها الإخوة المؤمنات والأخوات، طبتم وطاب ممشاكم، ونسأل الله العظيم أن يجعل لكم مكانة في الجنة، وأن يجعل لنا ولكم بكل خطوة حسنة، وأن يجعلنا من الذين يسمعون ويعملون ثم يخلصون العمل لله. اللهم اجعلنا من المخلصين والمخلصين. حديثنا اليوم أيها الإخوة حول نعمة من نعم الله عز وجل أنعم الله عز وجل علينا بها اليوم، وكل واحد منا الآن 99% ربما يحمل معه هذه النعمة التي أنعم الله بها عز وجل علينا إن لم نقل 100%. Nous allons parler aujourd'hui d'un fait d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une ni'ma d'Allah azza wa jal qu'il nous a donné et que nous avons tous, pratiquement 90%, même jusqu'à 100%, peut-être aujourd'hui c'est présent, si je n'exagère pas 100%, chacun d'entre nous la porte. Et il faut savoir comment utiliser cette ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنعم الله عز وجل كثيرة كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لو حاولت أو استطعت أو حاولت عفوا أن تعد نعم الله عز وجل عليك لن تحصيها، لن تستطيع أن تحصيها ولن تستطيع أن تعدها. Si tu essayes de compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, tu ne pourras pas. Parce que dans tout ce que tu portes, dans ta personne, dans ta création, dans tes organes, dans ton temps, dans tout ce qu'Allah azza wa jalla t'a donné, tu ne peux pas compter les bienfaits d'Allah azza wa jalla. Mais aujourd'hui, on va parler de l'une
de ces ni'mas d'Allah Azza wa Jal qu'il nous a donné. Et qu'il faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on soit des gens qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant cette ni'ma dans le bon sens. المؤمن هو الذي يستعمل النعم اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى في رضوان الله عز وجل وأن يرضي بها الله سبحانه وتعالى وأن يتعبد بها إلى الله عز وجل لا أن يحول هذه النعمة إلى نقمة أو إلى وسيلة لمعصية الله عز وجل. Il ne faut pas qu'on soit des gens qui vont utiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous pour nous désobéir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. يعني أن الإنسان كنود الله عز وجل ينعم عليه يأخذ هذه النعمة ويعصى بها الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق لنا كثير من الأشياء كما يقول عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. خلق أشياء كثيرة سهلت لنا الحياة ويسرت لنا السبل. Allah subhanahu wa ta'ala a créé beaucoup de choses pour nous. Et c'est lui qui dit dans le Coran Karim وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. C'est lui qui vous a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Et donc Allah Azza wa Jal a créé quelque chose ou des choses pour nous faciliter la vie, pour nous faciliter la tâche, pour nous rendre la vie facile. Malheureusement, nous, on utilise mal ces ni'am-là pour rendre la vie difficile. من هذه الأمور التي من الله عز وجل علينا بها هي وسائل الاتصال les moyens de communication. وسائل الاتصال بين الناس les moyens de communication entre les gens. Et je demande à tous les parents qui sont de mon âge ou plus âgés que moi, revenez un peu en arrière, disons 15 ans, 20 ans, quand vous avez besoin de savoir comment va votre père, ou comment va votre famille au bled, ou bien comment va votre famille dans un autre pays, on écrivait des lettres et on attendait la réponse. Il faut attendre la lettre pendant 2 semaines, des fois 3 semaines, des fois. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des moyens. Tu es loin des milliers de kilomètres de ta famille et tu peux les avoir en direct en quelques secondes. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لو رجعنا كما قلت إلى 20 سنة أو 25 سنة إلى وراء كنا نبعثوا رسائل وننتظر الجواب أو كين من الناس من يذهب مثلا إلى يسافر أو إلى الحج أو ولا تعلم بأخباره. لا تعرف عنه يعني تنتظر أنه يبعث لك رسالة. اليوم الحمد لله يمكن أن يصلك الخبر في ثواني في كل بقاع العالم. لكن للأسف استعملنا هذه الأمور هذه في غير محلها. إذا من بين هذه النعم ومن بين وسائل الاتصال ما يحمله العديد منكم الآن في جيبه. Parmi ces moyens de communication et qui doit être une ni'ma d'Allah Azza wa Jal, c'est ce que vous portez chacun d'entre vous aujourd'hui maintenant dans sa poche. La plupart d'entre nous. Un grand pourcentage parmi nous le porte aujourd'hui dans sa poche, c'est le téléphone portable. الهاتف الجوال أو الهاتف المحمول تحملها في جيبك وتسهل عليك الحياة. Et elle te facilite la vie, bien sûr pour celui qui l'utilise dans le bon sens. سهل عليك الحياة على الذي يستعملها في الأمور التي ترضي الله عز وجل. إذن فمن بين هذا الأمر هذه النعمة جعل الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قال ويخلق ما لا تعلمون. من كان يظن في يوم من الأيام بأنه غادي يجي الهاتف qui savait avant qu'un jour on va pouvoir parler avec nos parents, avec nos enfants, avec nos familles loin des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, tu peux appeler un ami qui est un berger loin dans le désert, un berger avec ses moutons, avec ses vaches ou avec ses chameaux, on travaille et tu lui parles. من كان يظن هذا وربما في المستقبل ستكون أمور أخرى لا نعلمها لكن الله عز وجل يعلمها ويخلق ما لا تعلمون. إذن لما الله عز وجل جعل لهذه الأمور لا بد من قوانين ولا بد من آداب. Il y a des règles à suivre. Et nous allons citer aujourd'hui quelques règles à suivre pour que ce portable, pour que ce téléphone portable fixe, pour qu'il soit
un bienfait d'Allah Azza wa Jal et pour savoir l'utiliser dans le bon sens pour obéir à Allah Azza wa Jal. يعني كيف نستعمل هذا الهاتف الجوال هذا الهاتف المحمول كيف نستعمله في رضوان الله سبحانه وتعالى ولا بد من آداب ولا بد من مراعاة بعض الآداب اللي يجب أن نتعلمها وهذا هو الهدف من هذه الخطبة. Et ça c'est le but de ce sermon-là. C'est que chacun, on va citer quelques ahkam, quelques règles, à peu près 15 ou 17, ça dépend du temps. Eh bien, il faut que chacun d'entre nous essaye de pratiquer ce qu'on va dire. كل واحد فينا وهذا هو المهم أيها الإخوة كل واحد فينا يحاول أنه يطبق ما سيسمع. الحمد لله كما طبق الكثير من الإخوان لما تكلمنا عن السجائر لما تكلمنا عن المخدرات لما تكلمنا على الرأفة والرحمة بين الزوجين كاين الحمد لله على تربية الأولاد لما تكلمنا على الأولاد اللي يأتون إلى المسجد الحمد لله بعض الآباء وبعض الشباب يستجيبون وبعض الأخوات تستجيب هذا هو الهدف من هذه الخطب. Ici c'est le but de ces sermons-là. Quand je sors du sermon, je sors avec l'intention de pratiquer ce que j'ai entendu. Sinon, on va devenir des consommateurs. On consomme, on sort et puis on ne pratique pas. Donc le plus important, comme ce que plusieurs frères qui ont, alhamdoulilah, et sœurs, qui ont commencé à pratiquer ce qu'on dit, à pratiquer ce que nous on dit, et moi-même, moi le premier, on commence à pratiquer ce que Allah Azza wa Jalla nous a dit, ce que le prophète nous a conseillé, que ce soit dans la cigarette pour quelques frères qui fument, que ce soit de la drogue pour quelques jeunes, que ce soit les sorties de nuit pour quelques jeunes, que ce soit la relation entre mari et femme, entre les époux, que ce soit l'entente entre les époux, que ce soit le respect des parents, que ce soit de l'argent à donner des parents. Alhamdulillah, il y a des voix qui répondent, il y a des frères et sœurs qui réceptionnent ou qui reçoivent et qui pratiquent, Inch'Allah. Et le but c'est ceci. Donc aujourd'hui, quelques règles, Inch'Allah, sur l'utilisation de ces téléphones portables. Et vous voyez que l'islam, subhanallah, لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء. ولهذا أن دين الإسلام سائر إلى أن تقوم الساعة. L'islam, alhamdulillah, les principes et les valeurs de l'islam et les valeurs de notre belle religion, elles sont valables jusqu'aujourd'hui. Elles sont valables jusqu'à la fin des temps. لماذا؟ لأن الله عز وجل الذي خلقنا وخلق هذه الحياة هو الذي parce que c'est lui qui a créé et c'est lui qui sait comment on va donc هذه المبادئ تاع الإسلام والأخلاق تاع الإسلام سائرة وكائنة إلى أن تقوم الساعة. يعني هذا الهدف لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ورغم ذلك في حديث وفي آيات اللي يمكننا نستنبطوا منها الأحكام ديال هذه الأمور هذه. Et dans le Coran, dans le Coran al-Karim, dans la tradition du prophète alayhi salatu wa salam, on peut retirer des hadiths et des versets qui peuvent et qui nous donnent des règles d'utilisation de ces moyens même s'ils n'existaient pas. أول شيء أيها الإخوة الذي يجب أن نراعيه في هذا الهاتف وهي مراعاة أحوال الناس عند الاتصال بهم. Et ça c'est primordial. Primordial. يعني من يتصل بالإنسان خصنا نقدر الموقف ديال هذاك الإنسان اللي أنا متصل به. Il faut que j'essaie de tenir compte ou tenir en considération l'état de la personne que j'appelle. لأن بعض الإخوة أو الأخوات من يتصل فإذا لم يجيبه يقلق. يقول لك ما بغاش يجاوبني، لا يريد أن يجيبني، أو لا دار عليا، أو لا فعل كذا. يجب أن تلتمس العذر. Il faut comprendre et dire que peut-être, donc essayer de trouver des excuses pour la personne que tu appelles. N'appelle pas à minuit pour dire salam alaikum, vous avez juste besoin d'appeler. N'appelle pas à 23h, n'appelle pas une heure tardive dans la nuit. كاين من الناس من يتصل بالليل لا يهتم. كاين من الناس أو من الأخوات اللي تتصل بصديقتها لما تقول لها صديقة ديالها يعني معذرة أنا جالسة مع الزوج تقلق. كاين بعض الإخوة يتصل بأخي يقول اسمح لي أنا كنتعشى مع الأولاد يتقلق يقول له علاش ما تجاوبنيش. Et ça c'est des problèmes qu'il faut corriger aujourd'hui. Quand tu appelles quelqu'un, il te dit désolé, je ne peux pas répondre, ou excuse-moi, je suis occupé, ben essaye de le comprendre. Allah Azza wa Jalla يقول وإذا ما قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. Même quand tu vas chez quelqu'un, tu frappes à la porte et on te dit je suis désolé mon frère, je ne peux pas te recevoir parce que j'ai des problèmes ou j'ai quelque chose à faire, bien essaye de le prendre de la meilleure manière, ne te mets pas en colère. هذا القرآن يعلمك يقول لك fais demi-tour, c'est le bien, tu as choisi le bien pour toi. وأزكى لكم ارجع وأزكى لك. كذلك بالهاتف
Si on dit à quelqu'un, excuse-moi, je ne peux pas répondre, essaye de le comprendre, ne crée pas une histoire. Ne dis pas, il n'a pas voulu me répondre, il m'a raccroché dessus. Bien sûr, on ne raccroche pas dessus, mais si quelqu'un te dit, je suis désolé, bien essaye de comprendre, حاول تفهمه. باش تكون هذه الامور ويكون هذه الامور نتفاهم فيها بيننا، يعني انك اذا اتصلت بك وقلت لي سامحني انا ما لا استطيع ان اجيب، ما خصنيش نتخلق. لا يجب ان يعني انا صافي نخلق منها قضيه ويكون جو كري توت دي زيستوار il n'a pas voulu m'appeler etc. Donc il y a des règles مراعاة la personne qu'on appelle, il faut absolument tenir en compte ou bien tenir en considération l'état de cette personne-là et ne mets pas en doute la personne qui ne t'a pas répondu. يعني ما تشكش فيه، لا تسيء الظن، التمس لاخيك اعذارا ان شاء الله. لكن الا بعض الحالات بيان سور ما يسمعش الانسان يقول بان راه عندي الحق باش ما نجاوبش ويستعمل هذا الحكم هذا ويقول اذا لن اجيب. مثلا اعطيكم مثال بسيط، في اخ يتسلف الفلوس. Je donne un exemple très simple. Un frère à qui tu dois de l'argent, et bien à chaque fois qu'il t'appelle mesquine pour son argent, toi tu dis ah j'ai une autorité normalement je ne dois pas appeler, je ne dois pas répondre, je ne vais pas répondre. لا. احنا قلنا la réponse, il ne faut pas utiliser ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la désobéissance fi ma'siyat Allah azza wa jal, et il ne faut pas utiliser hada l'ahkam parce que chaque règle a son contexte d'utilisation. Donc tu réponds quand il faut répondre, ou bien tu peux répondre et dire je suis désolé, je ne peux pas parler pour le groupe. الأمر الثاني الحذر من إيذاء الناس. Attention, ne pas faire du mal aux gens avec le téléphone. Je vais vous dire des exemples. بعض الناس ياخذ الهاتف ويتصل بدون مع الوحدة الليل، مع 12 الليل، مع 12 ليلا، الواحدة ليلا، يتصل بدون ما يتأكد من الرقم. يتصل بناس آخرين. Il les réveille يعني يوقظهم منه وفي الآخر يقول لهم سمحوا لي خلاص الخطأ. لا أخطأت في الرقم. تأكد أولا من الرقم. Ça c'est très important les frères et les sœurs. Des fois on ne fait pas attention, on prend le téléphone et on a des gens par exemple comme moi c'est la vue qui baisse et que je commence à au lieu d'utiliser tous les moyens pour m'assurer du téléphone que j'appelle, ben je vais essayer d'appuyer et dire bon c'est pas grave, si je me trompe c'est pas grave. Non, il faut que je m'assure d'abord du nombre ou du numéro que je vais appeler parce que je risque d'appeler un autre numéro, d'appeler que la personne est malade, que la personne dort, que la personne ne veut pas répondre. Et après on dit que désolé je me suis trompé. Non, نتأكد ونجعل جميع الاحتياطات, toutes les dispositions pour ne pas se tromper. Et après si on fait l'erreur là, يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Mais prendre ça aléatoirement comme ça et commencer à appeler, il faut faire très attention. Ça c'est la deuxième chose. الأمر الثالث عرف بنفسك. عرف بنفسك. وهذا وقع على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني جا شي واحد مثلا كي يدق في الباب باش يدخل قال من؟ قال أنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد. Quand je lui dis Arif Benafsik, ça veut dire présente-toi. Quand tu appelles quelqu'un, si c'est un musulman, salam alaykoum, ana fulan, ou bien je suis tel et tel, mais ne fais pas comme font quelques frères aujourd'hui, qui بعض الإخوة اللي يعمل لك toute une histoire. Salam alaykoum, واش عرفتيني؟ ايوا حاول. أو ما عرفتيني زعما tu m'as pas connu, bah essaye. Ça te dit rien à ma voix? Bah rappelle-toi, bon essaye, alors que ça se peut que l'autre personne il est à l'hôpital. Ça se peut qu'il est malade. Ça se peut qu'il est devant la mosquée, qu'il veut rentrer à la prière. Ça se peut qu'il est au travail. Ça se peut qu'il est occupé. ربما يكون مشغول. ربما يكون غادي يصلي. ربما يكون في المستشفى. وانت تقول له غير حاول تعرف شكون. ما عرفتيش صوتك ما يقول لك لا. عرف بنفسك. السلام عليكم أنا فلان. Ou bien bonjour, je suis tel. Au lieu de faire toute une histoire, tout un préliminaire pour dire que voilà, et en plus, il y en a qui se mettent en colère si tu ne le reconnais pas. Ou qui يتخلق اللي ما عرفتيش. كاين كذلك بعض الأمور يستعملها الشباب. Il y a d'autres من المتزوجين. Il parle, il appelle sa femme et il essaye de changer la voix pour tester comment elle va répondre à sa femme. هادشي لا يجوز. أو المرأة كذلك. Ou bien la femme qui appelle son mari, elle change sa voix. Elle change sa voix pour tester comment son mari va répondre à cette femme. Faites attention. هذه الأمور لا يقوم بها الإنسان. عرف بنفسك.
Présente-toi la première chose, assalamu alaikum, ou bien avec tahiyya qu'il faut, la salutation qu'il faut, et tu te présentes, je suis tel et tel. الأمر الرابع أيها الإخوة لا تتحدث إلا بحاجة. Et هذا الأمر هذا كثير منا يعني للأسف ما كيحترموش. Ne parle que dans ce qui est nécessaire. Parce que ce qui se raconte aujourd'hui au téléphone, bien c'est terrible. Et je me pose la question. Je me la pose à moi-même, même à mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on raconte quand on reste 3 heures au téléphone? اش كنحكيو في 3 ساعات؟ تلقى الانسان 2 3 ساعات وهو شاد الهاتف. وانت تعلم ان كل كلمه قلتها الا وستسال عليها امام الله عز وجل. يا اخوان عملوا هذه بالكم. Il faut qu'on comprenne ça. Chaque mot qu'on sort de notre bouche, nous aurons des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jalla. Pourquoi je l'ai dit? Et est-ce qu'il fallait que je le dise? Donc comment se fait-il que des gens restent 2 heures, 3 heures au téléphone? Qu'est-ce qu'ils racontent? Et vous savez, man katura la raconte, katura khata'u. Celui qui parle beaucoup va sûrement faire beaucoup d'erreurs que celui qui ne parle pas beaucoup. إذا نحاول أيها الإخوة لا نتكلم إلا بحاجة. الأمر الخامس اغضض من صوتك. لما تكون في الهاتف تكلم بصوت منخفض. تكلم par la voix basse. Parle doucement. Vous savez, des fois, vous êtes dans un moyen de transport, vous êtes dans un bus, dans un métro, dans un train, et bien, la personne elle est à côté de vous, elle est en train de parler, elle raconte toute sa vie, à haute voix. يعني يتكلم بصوت مرتفع ولا يبالي بالناس، أنت تزعج الناس. وربما الأسرار ديالك تخرجها ويعلموها الناس. Peut-être que tu vas sortir des secrets qui te sont propres, tu vas les sortir, les gens vont les écouter. Des fois, il y a même les voisins qui écoutent ce que tu es en train de dire, qui entendent ce que tu es en train de dire. بعض الأحيان حتى الجيران يسمعوا ماذا تقول. لا، تكلم بصوت منخفض إلا في الحالة إذا كان الإنسان اللي كتصل به نعم السمع قليل. هنا لا بأس أن ترفع صوتك. Sauf que quand la personne que tu appelles, elle entend mal, elle entend pas bien, là tu peux, par exemple, lever la voix. Mais parler comme ça à haute voix devant tout le monde. Il y a même des fois, j'étais en pleine Jumu'ah. En pleine Jumu'ah, c'est pas dans cette mosquée. En pleine Jumu'ah, je faisais le sermon et la sœur, c'était une femme qui appelait à haute voix et elle dit à sa copine, eh bien monte, je suis au premier étage. Frotte le khouak, trop bas, même en plein sermon. Donc le téléphone, vous savez que pendant le sermon, il ne faut pas, là je le rappelle, il ne faut pas parler. Eh bien en pleine Jumu'ah, on utilise le téléphone portable pour dire, eh bien je suis, etc. Non, نحاول نرجع لكم يعني ألا نستعمل ألا نتحدث إلا حاجة إلا لحاجة وأن نغضض أو نغض من أصواتنا. لا تتتبع عورات الناس وهذا أمر مهم جدا خاصة للشباب. العورات الناس, n'essaie pas de divulguer ou de suivre les عورات des nas, les choses intimes des gens, et surtout pour les jeunes. Tous les portables aujourd'hui, il y a des caméras, il y a des appareils photo, يعني فيها مصورات وفيها كاميرات. الإنسان كيصور يعني في السر أو ياخذ صورة أو ياخذ يعني الكاميرا ديالو ويسجل ثم ينشر أخبار الناس. هذا حرام. وستسأل عليه أمام الله عز وجل. Il y en a qui utilisent leur portable et qui vont filmer une scène où ils vont enregistrer quelqu'un, où ils vont prendre des photos, et surtout chez les jeunes, ils prennent des photos et puis ils envoient sur Internet. Ils envoient sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et ils les envoient dans un regarde, j'ai pris tel et tel en photo. J'ai pris tel. C'est tout ça d'Amam Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras des comptes à rendre devant Allah azza wa jalla. الإسلام يحرم هذا الأمر. Ça c'est interdit dans notre religion. Et bien حتى التسجيل أن تسجل من هم يسجل الناس. Il y en a qui enregistre son ami ou son frère, il l'enregistre pour diffuser après ce qu'il dit. Et après il va dire, bah écoute, je l'ai enregistré, écoute ce qu'il dit de toi. اسمع اش كيقول عليك، اسمع اش كيقول. هذا لا يجوز أن تسجل الإنسان إلا بإذنه. Sauf si tu as l'autorisation d'enregistrer. Vous savez, même dans Halaqat al-Ilm, des fois quand vous êtes dans une conférence ou dans un dars, il y a des prédicateurs, il y a des chouïrs qui ne veulent pas que vous les enregistrez. Donc, s'ils ne vous donnent pas l'ordre, eh bien, vous n'avez pas le droit d'enregistrer. Sauf bien sûr, s'il ne dit rien, là vous avez complètement le droit. Mais
دوموندي سون افي، تقول الاذن ديال الانسان اللي انت مع صديق ديالك كان، سواء صديق سواء اخ سواء من العائله، اطلب الاذن قبل ان تسجل. Et ça, je le dis aux jeunes aujourd'hui, aux enfants, parce qu'il y a des enfants qui enregistrent leurs parents à table, dans la famille. Et après, ils diffusent, je vous dis, je vous parle par des expériences qu'on a vues, par des cas qui nous sont présentés. بعد حالات اللي يسأل عنها الناس، بعد حالات كتوقع في العائلات، ابن أو البنت تسجل والديه وهما كيتكلموا بهم وينشر هذا الكلام. يبغي يلعب، بالنسبة له هو هذه لعبة. Pour lui, c'est un jeu. Alors, il est strictement interdit de faire ce genre de choses avec son portable, avec ses moyens qui doivent être normalement une ni'ma. الأمر الآخر اللي هو الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا. التجسس, ça fait partie de l'espionnage. C'est quand tu espionnes les gens et tu sans leur demander, sans leur autorisation, et puis tu le publies. الأمر الآخر أيها الأخوة، الأمر الثاني السماعة الخارجية للهاتف. C'est ce qu'on appelle le haut-parleur. Vous savez des gens كيتكلم مع الصديق ديالو ومن بعد كيقول للاخ اللي حداه اجي تسمع وكيعمل له بارلو. السماعه الخارجيه. Il parle avec son frère ou je ne sais pas avec qui, il est au téléphone et il dit aux autres qui sont présents, écoute ce qu'il est en train de dire. Il met le haut-parleur. Tu n'as pas le droit de faire ceci. Sauf si le frère ou la personne à qui tu parles est tout au courant que tu as. Et si tu veux mettre le haut-parleur, tu lui dis attention, je vais mettre le haut-parleur. Adab, subhanallah. Adab, ça fait partie aussi du savoir-vivre. Et c'est de notre devoir de faire ceci. Parce que pas mal de problèmes, pas mal de problèmes à cause de ça. يعني عدة مشاكل لحدثات. أنا الإنسان يتكلم معك وأنت تعمل الناس كلهم، هذه خيانة للأمانة. Ça c'est une trahison de الأمانة. كذلك من الأمور التي يجب أن نبتعد عنها وهي رد السلام في الهاتف في المراحيض. Dans les toilettes. Vous savez, quelqu'un qui vous appelle et la personne elle est aux toilettes, dans les toilettes, et il prend son téléphone et il dit alaykoum salam. Vous savez que Allahumma anta salam wa minka salam. As-salam wa Allah azza wa jalla, asma'illah azza wa jalla. Donc le fait de dire salam dans les toilettes, c'est que tu prononces le nom d'Allah azza wa jalla dans les toilettes. Wa ismu Allah azza wa jalla yadhkar fi hadhihi al-amakin. كذلك يجب إغلاق الهواتف النقارة في الأماكن التي يجب إغلاقها. Il faut les éteindre ou les mettre en mode avion dans des endroits comme par exemple la mosquée. Combien de fois dans les mosquées aujourd'hui ils sont obligés de mettre par exemple des brancards, éteignez votre téléphone, éteindre les téléphones. Tu ne vas pas répondre au moment de la prière. C'est vrai ou pas? ما غاديش يجاوبوا فوق الصلاة. إذا لاش تخلي الهاتف ديالك شغال؟ عملوا en mode avion. على الأقل مود أفيون أو يعني لكي لا تزعج الناس. والأمر الآخر الذي ننتقل إلى ذلك هو الرنات. Les sonneries qu'on choisit. Vous avez des jeunes ou même des grands des fois des parents qui utilisent des sonneries. Subhanallah, il y a de la musique, donc en pleine prière vous entendez des sonneries. Subhanallah, يعني تسمع رنات مختلفة. من الناس من يستعمل من الرنات القرآن الكريم. Il y en a qui utilisent des versets coraniques pour les sonneries. Imagine que tu es aux toilettes et que quelqu'un t'appelle et le Coran ça se déclenche dans les toilettes. أو اللي يعمل الآذان. حاولوا الله يرضي عليكم إن شاء الله une sonnerie simple. sonnerie يعني رنة عادية للهاتف كيف المعروفة هذوك اللي ريد أو ريد الرنات القديمة المعروفة تاع الهاتف. اعملوا حدثك ماذا ينفعك أو بما ينفعك أنك تستعمل رنة فيها موسيقى. À quoi ça va te servir de mettre une sonnerie où il y a le Coran al-Karim, où il y a l'adhan? Al-Coran, أيها الإخوة, أنزل لإحياء القلوب وليس لتنبيه أو لمنبه الهاتف. Le Coran a été révélé pour faire revivre les cœurs et non pas pour l'utiliser comme sonnerie dans son téléphone. نحاول أيها الإخوة هذه بعض الآداب أن نطبقها إن شاء الله في استعمال هواتفنا الجوالة. وكذلك نعم عند الصلاة أن نغلق الهاتف عند الصلاة qu'on éteint tous le portable Inch'Allah quand on est en train de faire la prière. Et le dernier point Inch'Allah, j'ai été un peu long, le dernier point وهي نقل الأحاديث والأخبار أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه قبل أن ترسل حديث أو آية تأكد من الصحة، تأكد هل الآية مكتوبة صحيحة
وتأكد هاي الحديث الذي ستنشره صحيح، لأنك ربما غادي تنشر واحد الحديث ضعيف. Fais attention à ce que tu publies, à ce que tu envoies. Parce qu'il y en a qui envoient des hadiths et que le hadith n'est même pas authentique. Il y en a qui envoient des versets coraniques et que dans le verset coranique, il y a une erreur, il est mal écrit. Et puis tu vas transmettre. Le pire, il y a des gens qui t'envoient un SMS, ils te disent si tu n'envoies pas ce message à 10 personnes ou 20 personnes, eh bien tu vas perdre un membre de ta famille. C'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. هذا كله راح، هذا كله كذب لا اساس له من الصحه. الا ما بعثتيش هذا الرساله هذه غتقطع لك يدك، ولا ما بعثتي لا ما كتبتيش اسم الله على الرساله ستقطع يده، او سيدع لك واحد من العائله، او سيفعل كذا. هذا لا ننتبه لهذه الامور. لا تنشر شيئا حتى تتاكد. امر اخر داخل في نفس الشيء هو pour il y a des frères qui envoient des messages par exemple pour da'wa. Et bien quand tu envoies quelque chose pour da'wa, eh bien n'envoie pas 36 000 messages par jour. Parce que le fait de recevoir 30, 40 messages par jour, des fois, tu n'as même pas envie de dire. Tu passes. Envoie un message, par exemple, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Avec un hadith, il choisit la personne ou les personnes à qui tu envoies. Parce que des fois, les frères ou les sœurs, ils envoient, vous avez des messages, je pense que vous êtes tous au courant, ça vous arrive tous, de recevoir des fois des messages, subhanallah, qui ne doivent même pas être publiés. Et quand vous voyez une erreur, par exemple, telle ou telle, Fadihat Fulan, ne la publie pas. Des fois, on vous envoie des vidéos. Regardez Fadihat Fulan. Regardez le malheur de telle ou telle personne, ce qu'elle a fait. Eh bien, toi, ne le transmets pas. Ne fais pas un replay. N'envoie pas. Ne transfère pas aux gens. Garde-la. Efface-la de ton portable et tu arrêtes la chose. ولا تنشر الفاحشة ولا تنشر ولا تفضح الناس. كذلك من الأمور التي يجب الانتباه إليها. نعم هذا الأمر مهم جدا سنتركه إلى الخطبة المقبلة إن شاء الله. C'est un point qui est très important ce qui va arriver. Donc le point à venir est très important, ça concerne les époux. Je le laisse pour le vendredi prochain إن شاء الله. Que Allah subhanahu wa ta'ala أن يصلحنا ويصلح جميع أولادنا المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني يعني معنا أخ يعني توفي أبوه رحمه الله رحمة واسعة وأمه مريضة، فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالشفاء لأمه وأن يرحم والده رحمة واسعة وأن يجعله من أهل الجنة وأن يجعل صدقاته هذا الابن البار صدقاته يعني إن شاء الله في ميزان حسناته، وأن يرفع والده درجة في الجنة وأن يمتعه برؤية أمه وبالشفاء العاجل لأمه إنه سميع مجيب. معكم شاب، il y a un jeune avec vous aussi, un jeune qui a découvert qu'il a une maladie du cancer. الله عز وجل أن يشفيه وأن يذهب ما به من سقم وأن يعجل له بالشفاء إن شاء الله. كذلك pour les enfants, pour les parents, pour les mamans, pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants pendant les vacances de février Inch'Allah, il y aura l'inscription qui va commencer samedi après-midi Inch'Allah. يوم السبت يعني السبت في العشية يكون تسجيل تاع الأطفال اللي بغى يسجل في الصندوق الخضراء l'hiver, celui qui veut inscrire ses enfants Inch'Allah pour les vacances de février. Il y aura des cours, il y aura le Karim, il y aura Inch'Allah des ateliers pour les enfants. والأمر الآخر الإخوة يشكركم على كاع الإخوة اللي عطاو الصدقات بالنسبة للجمعية الفضول التي تعطي الأكل للناس إن شاء الله. les frères, les responsables de l'association Fodol qui collectent la nourriture pour les gens. Je vous remercie parce que, Masha'Allah, les frères et les sœurs ont beaucoup donné. Et en plus, maintenant, ils ont trouvé un partenariat avec 3 magasins qui leur ont proposé de mettre le chariot devant. Et quand vous passez, vous faites vos courses, vous achetez quelque chose pour les nécessiteux, Inch'Allah. Et ce soir, entre le Maghrib et l'Isha, nous avons un dos, Inch'Allah, avec le Cheikh Abdelhamid Aïn Hayat. C'est un imam aux Pays-Bas, en Hollande, qui va venir, Inch'Allah, ce soir, entre le Maghrib et l'Isha, et qui va faire un dos avec des وقفات مع سورة الحجرات, quelques points de سورة الحجرات إن شاء الله. فحاولوا أن تكونوا كثيرين بإذن الله. essayez de venir إن شاء الله. قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجمع شتاتنا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.